నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కిచెన్ క్వీన్ బై జూహీ. ఈరోజైతే నేను మీతో పాలక్ ఇంకా ఆలూతో మంచి పరాఠా రెసిపీ షేర్ చేయబోతున్నాను. ఇంకా నేను డైలీ సింపుల్గా పూజ ఎలా చేసుకుంటాను అది కూడా షేర్ చేయబోతున్నాను. కాబట్టి స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. ఇంకా దీంట్లో ఏదైనా తప్పులు కానీ ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఫస్ట్ అయితే నేను దేవుడి దగ్గర దీపం పెట్టేసి అప్పుడు తులసమ్మ దగ్గర అయితే ఇలాగా దీపం పెడతాను, వాటర్ పోస్తాను తులసమ్మకుని సూర్యుడికి. దాని తర్వాత శివాభిషేకం చేసుకొని మిగతా పూజలు అయితే సింపుల్గా చేసుకుంటుంటాను. ఇంకా పూజ చేసినప్పుడు కొన్ని శ్లోకాలు ఇంకా శ్లోకాలు ఉంటావు కదా, అవైతే నాకు కంఠస్థగా గుర్తున్నవి. అవి అయితే నేను చదువుకుంటుంటాను. ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః. ఓం శ్రీ గజాననాయ నమః. ప్రణయం శీర్షం దేవం గౌరీపుత్రం వినాయకం భక్తావాసం సమరి నిత్యమాయు కామార్థసిద్ధే ప్రథమం వక్రతుండం చ एकदन्तकं द्वितीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रदन्तकं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमिव च सप्तम विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टम नवमं भालचन्द्रं दशम तुम विनायका एकादशं गणपति द्वादशतं द्वादशतानि नमानि त्रिसन्ध्यम्य पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकारकं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्राणां मोक्षार्थी लभते गतिं जपेदं गणपति स्रोतं षड्भिमासे फलं लभेतं संसरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टानां ब्रह्माणां च लिखितः समर्पेतं तस्य विद्या भवेतं सर्वाग्निशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशनं गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओम नमः शिवाय। चंपाय गौर अर्ध शरीर काय कर्पूर गौर अर्ध शरीर काय धम्मलिकाय जटाधराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। कस्तूरी कुमकुम चर्चिताय चिताराज पुंजृत 31 में नमः शिवाय च नमः शिवाय। चलतम कनतम कनकपुराय पाद्रब्जपुराय हिमंगदाय भुजंगदाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। विशाल नीलोत्पलोचनाय विकासी उपलोचनाय समीक्षणाय मीक्षणाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। मंदार माला कुलितालिकाय कपाल मलिंकंदराय द्वयंबरा च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अंबोधर श्यामला कुंतला तड़िंग प्रभात जटाधराय निरीश्वर निखिलेश्वराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। प्रपंच सृष्टि मुखलस्काय समसंहार कर तांडवाय जगजन्नाय जगदेव पित्रे नमः शिवाय च नमः शिवाय। प्रदीप रत्नोज्ज्वला कुंडलाय स्फुर महापांगना भूषणाय शिवेन्ताय च शिवेन्ताय नमः शिवाय च नमः शिवाय। एतदं पठेदाश्मितं भक्तानां सामान्य भुवि दीर्घजीवी प्राप्नोति सौभाग्यनन्तकालं भूयादं सदा तस्य समस्तसिद्धि इति श्रीमच्छङ्कराचार्य विरचितम् अर्धनारी नटेश्वर श्रोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ नमः शिवाय। द्वादश ज्योतिर्लिंगे स्मरणं सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैल्यं मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकालम् ओंकारं मल्लेश्वरं परलयं वैद्यनाथं च डाकिन्यं भीमशङ्करं सेतुबन्धेतुं रामेशं नागेशं दारुकामणि वाराणस्यं तुं विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तुं केदारं गृहीशेषं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापस्मरेण विनश्यति इति द्वादश ज्योतिर्लिङ्गस्मरणं सम्पूर्णम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि गजाननं भूतगणाधिसेवितं गजपतिजन्मसंचारभूषणम् अमृतं शोकविनाशकारि श्रीश्वरपादपङ्कजं वन्दानं सुखतारो वन्दे विनायको। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुण्डाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः।
ఇలా అయితే నేను సింపుల్‌గా డైలీ పూజ అయితే చేసుకుంటుంటాను. అయితే ఎర్లీ మార్నింగ్ అయితే నేను ఈ చలికాలం పూజ చేయలేకపోతుంటాను. కొంచెం లేట్ అయితే అవుతుంటది. 10, 10:30 కల్లా నా పూజ అయితే అయిపోతుంటది. అయితే ఇక్కడ నేను మనం చేస్తే పాలక్ పరాఠా చేస్తాము, లేకపోతే ఆలు పరాఠా చేస్తాం. సెపరేట్ చేయకుండా నేనైతే ఇక్కడ 2 ఒకేసారి అయితే చేస్తున్నాను. దానికోసమైతే ఆహ్ పొటాటోని బాయిల్ అయితే చేసుకున్నాను. ఇంకా ఇదోటి పాలకూరని అయితే ఇలాగా బాగా చిక్కుకొని, ఇలాగ మనము కాటన్ క్లాత్‌లోని ర్యాప్ చేసుకొని ఒక బాక్స్‌లో గాని ఇలా పెట్టుకుంటే ఫ్రిడ్జ్‌లో అవి ఒక 4, 5 డేస్ వరకైతే దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇదోటి నేను కాటన్ క్లాత్‌లో అయితే ర్యాప్ చేసుకొని ఇంచుమించు 3 డేస్ అయితే అయిపోయింది. గానీ ఇప్పటికి ఫ్రెష్‌గా అయితే ఉన్నది. అయితే కొన్ని పాలకైతే తీసుకున్నాను. దాన్ని వాష్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. ఇంకా పొటాటోని కూడా ఇలాగ పెట్టుకున్నాను. ఆ పిండిని కూడా ఇలా మ్యాష్ చేసుకొని ఉంచుకున్నాను. ఇంకా కొన్ని తెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలనైతే ఫైన్ చాప్ అయితే చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు కళాయిలో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని, హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర, హాఫ్ టీ స్పూన్ వామ్ అయితే వేసుకుందాం. దీంట్లో ఒక స్పూన్ వరకు తెల్లుల్లిపాయనైతే ఫైన్ చాప్ చేసుకొని మనము దీంట్లో వేసుకుందాం. ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం పసుపు, ఇంకా కొంచెం కారం అయితే వేసుకుందాం. కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేసుకుందాం. అయితే ఉప్పు, కారం అనేది కొంచెం చూసుకొని వేసుకోండి. ఇంకా కొంచెం హింగా కూడా వేసుకొని మనము ఫైన్‌గా చాప్ చేసుకున్న పాలకూరనైతే వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ పాలక్‌నైతే బాగా మనము ఫ్రై అయితే చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి లో టు మీడియం ఫ్లేమ్‌లో మనము ఒక 2 మినిట్స్ కుక్ చేసుకుంటే ఇదోటి పాలక్ అయితే సాఫ్ట్ కూడా అయిపోయింది. ఇంకా దీంట్లోంచి వాటర్ కూడా చూసారా బయటకైతే వచ్చింది. అయితే నేనిక్కడ టోటల్ ఒక 2 కట్టలైతే ఇక్కడ యూజ్ చేశాను. ఇప్పుడు దీంట్లో మనము బాయిల్ చేసుకున్న పొటాటోని బాగా మ్యాష్ చేసుకొని ఇలాగా దీంట్లో అయితే వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఆలు ఇంకా పాలక్ ఈ 2 బాగా మిక్స్ అయిపోయేలాగా మనము కలిపేసుకుందాం. ఇంకా మీడియం ఫ్లేమ్‌లో అయితే దీన్ని మనము కుక్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు చూసారా మిక్స్ అయితే బాగా అయిపోయింది. ఇంకా కళాయిలో కూడా బిల్కుల్ అంటడం అయితే లేదు. ఇలాటప్పుడు మనము ఉప్పు, కారం అయితే చెక్ చేసుకుందాం. ఇక్కడైతే నాకు కొంచెం కారం సరిపడలేదు. అది వేసుకున్నాను. ఇంకా ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ లాగా అమ్చూర్ పౌడర్ కూడా వేసుకున్నాను. ఇక్కడ మీకు కావాలి అంటే ధనియా పౌడర్, జీలకర్ర పౌడర్ ఇవన్నీ కూడా వేసుకోవచ్చు. బట్ నేను ఇవన్నీ ఏమీ ఏసుకోలేదు. అలాగైతే మనకి ఎక్దమ్ కర్రీ ఫ్లేవర్ అయితే వచ్చేస్తుంది. పరాఠా ఫీల్ అయితే రాదు కాబట్టి వేసుకోలేదు. ఇప్పుడు గ్యాస్‌ని ఆఫ్ చేసుకొని ఈ ఆలు పాలక్ మిక్స్చర్‌ని అయితే తీసుకొని బాగా చల్లారించుకుంటాము. బాగా ఈ మిక్స్చర్ చల్లారిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడైతే మనము పరాఠా అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. అయితే దీనికోసమైతే మనము ఎప్పుడైనా సరే స్టఫ్ పరాఠా చేసుకోవాలి అంటే పిండిని కొంచెం మెత్తగా కలుపుకోవాలి. అప్పుడే మనము దీంట్లో వేసుకొని రోల్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే, అది మనము గట్టిగా ప్రెస్ అవసరం లేదు. సాఫ్ట్‌గా ఉంటది కాబట్టి, మామూలుగా మనము ప్రెస్ చేస్తుంటే అదే రోల్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్‌గా బావుంటది. లేకపోతే గట్టిగా కలుపుకుంటే జోరుగా మనము ప్రెస్ చేస్తాం కదా! అలాంటప్పుడు బయటలోంచయితే ఈ అంది వచ్చేస్తదనమాట. ఇప్పుడు ఈ విధంగా అయితే నేను దీంట్ లోపల ఈ ఆలు మసాలాని వేసుకొని, ఈ విధంగా పిండిని వేసుకొని రోలింగ్ పిన్‌తో అయితే రోల్ చేసుకుంటాను. మరీ పల్చగా కూడా చేసుకోను. అలాగనేసి మరీ థిక్‌గా కూడా చేసుకోను. ఈ విధంగా అయితే రోల్ చేసుకుంటాను. అంతే ఎంతవరకు రోల్ చేయగలనో అంతవరకైతే రోల్ చేసుకుంటాననమాట. ఇప్పుడు ఈలోపు ఇక్కడ నా ప్యాన్ కూడా వేడైపోయింది. దానిపైన అయితే ఇదోటి వేసుకొని సిమ్‌లో అయితే పెట్టుకుంటాను. ఈలోపు మరో పరాఠా అయితే చేసేలోపు అదైతే ఒక సైడ్ అయితే రెడీ అవుతుంది ఇదోటి. ఈ విధంగా అయితే మనకి ఎంత అవసరం అంతే వేసుకోండి. మరీ తక్కువ వేసుకోవద్దు లేకపోతే మజా రాదు. ఇంకా మరీ ఎక్కువ వేసుకున్నాము అనుకోనంటే రోల్ చేసేటప్పుడు ఆహ్, బయటికి అయితే ఎక్కువ వచ్చేస్తదనమాట. కాబట్టి ఎంత అవసరం అంతే వేసుకోయండి. ఇదోటి హాఫ్ రోల్ చేసేటప్పటికి
ఒక సైడ్ అయితే సిమ్లో కొంచెం కుక్ అయిపోయింది. దీన్నైతే పల్టీ చేసుకుందామా. ఇప్పుడు ఇదోటి దీన్ని కూడా మళ్ళీ రోల్ చేసుకుందామా. ఇలాగా ఒకటి రోల్ చేసుకొని ఒకటి కుక్ చేసుకుంటే మనకి టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఎలాగా మీకు ఆలు పాలక్ పరాఠా చెప్తున్నానో సేమ్ ఇదే విధంగా మీరు ఆలు ఇంకా మెంతి కూర కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీన్నైతే నేను నెయ్యితో అయితే కాల్చుకుంటాను. ఐదోటి రెండు సైడ్లు అయితే సిమ్లో బాగా కాల్చుకున్నాను. ఇప్పుడైతే దీనిపైన నేను ఇలాగా నెయ్యితో అయితే కుక్ చేసుకుంటాను. ఏ పరాఠా అయినా సరే మనము ఆయిల్తో కాకుండా నెయ్యితో చేసుకుంటే దాని టేస్ట్ అయితే వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది. ఇంకా ఇలాంటి పరాఠా అయితే మనము వేడి వేడిగా తింటేనే నెక్స్ట్ లెవెల్లో అయితే దీని టేస్ట్ అయితే ఉంటుంది. ఈ విధంగా సైడ్ని కొంచెం ప్రెస్ చేసుకుంటూ కానీ మనము పరాఠాని కుక్ చేసుకుంటే అసలు పచ్చిగా కూడా ఉండదు, ఇంకా ఫుల్ టేస్టీగా అయితే ఉంటుంది అన్నమాట. ఇదోటి ఒక పరాఠా అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇదే విధంగా నేను మిగతా పరాఠాని కూడా చేసుకుంటాను అన్నమాట. ఇదోటి వేడివేడిగా అయితే ఆలు పాలక్ పరాఠా రెడీ అయిపోయింది. పిల్లలకి మాత్రం ఆకుకూరలు తినిపించాలి అంటే ఇదే బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట. ఇలాగా మనము ఆకుకూరలతో పరాఠా చేసేసి కానీ పెడితే పిల్లలకి చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఇంకా ఈ పరాఠాతో కాంబినేషన్కి టమాటా ఇంకా ధనియా పత్తి చట్నీ అయితే చేశాను. అది కూడా బాక్స్లో పెట్టేశాను. ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఆలు పాలక్ మసాలా కూడా పెట్టాను అనమాట. అంతే తింటుంది అనేసి అనమాట. ఈ విధంగా అయితే మా పాప లంచ్ బాక్స్ అయితే ప్యాక్ అయిపోయింది. ఇదండి ఈరోజు వీడియో. ఐ హోప్ మీ అందరికీ నచ్చే ఉంటుంది. ఈరోజు చేసిన సింపుల్ ఆలు పాలక్ పరాఠా రెసిపీ ఇంకా నేను చేసుకునే సింపుల్ పూజ మీకు నచ్చుంటే మాత్రం తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇంకా ఫస్ట్ టైం కానీ మన ఛానల్ని చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.